नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज आम शुणा देवी भागवतर गोटे कहानी। सूर्य वंशरे श्री रामचंद्र को जन्मर बहु पूर्वर कृष्ण नाम जड़े राजा थिले। विश्वामित्र तांको प्रति कृपा परवश होई तांको स्वर्गरे स्थान देवे बोली प्रतिश्रुति देइथिले। किंतु जेतेबेले से ताहा करि पारले नाही, सेतेबेले से कृषुकଙ୍କ सकाशे एक नूतन स्वर्ग ही सृजन कले। राजा कृषुकଙ୍କର हरिश्चंद्र नामरे पुत्र थिले। बहु काल धरी तांकर कौनसी संतान न हेबारु से दिने वरुण देवଙ୍କୁ स्तुति करी कहि पकाइले, पुओटिए हेले बरं ताकु आपणक उद्देश्य रे उत्सर्ग करिदेबी, किंतु पुओटिए हो। वरुणଙ୍କ बररे तांकर पुओ हेला। राज्यव्यापी विराट उत्सव पालन कराहेला। वरुण ब्राह्मण बेश धरी आसी पहुंची कहिले, राजा पुओ तो हेला, वर्तमान तुम शर्त रक्षा कर। मो उद्देश्य यज्ञ करी सेथिरे पुओ को उत्सर्ग कर। राजा चमकी उठिले आउ कहिले, आज्ञा पुओ एजाए अंतुड़ी शालू आसी नाही। उत्सर्ग करिबा कथा उठाउछंती किपरि? अंततः मासटे जाऊ। मासक परे वरुण फेरी आसी राजांक पाखरे पहुंचिले। राजा किछि न जानिला परि पचारिले, कुआडे आसिले? आज्ञा करंतु। वरुण धमक देले, कुआडे आसिली? तुमे मते मासे छाड़ी आसिबाकू कहिथिलो बोली भूली जाइछ कि? राजा कहिले, ओहो आपण मो पुओ को नेबे परा, किंतु यज्ञ उत्सर्ग करने हेले पशु मध्य संज्ञान हेबा आवश्यक। एहा ही विधि। मासकर शिशु बुझिब कौन? आपण कई वर्ष छाड़ी आसंतु, तार उपनयन हो जाऊ। वरुण क्रोधभरा कंठरे कहिले, मने हुए तुमे मते भंडिबाकू बसिच। तुमे निज शर्त भंग करिवार परिणति कौन होई पारे बोधे जानि पारुनाह। बेस, मु तम पुओर उपनयन शेष हेबा पर्यंत अपेक्षा करिबी। सेतेबेले जदि मते पुणी किछि आळ देखाई फेराई देबाकू चेष्टा करिब, तेबे मु साप देबी। वरुण सेथर फेरीगले। राजा पुओ लोहिताक्षकू उपयुक्त शिक्षादान देले। आउ वरुणक धमक कथा जेपरि पुओ न जानिब से दिगरे जहा करिवार कले। किंतु पुओ कानरे से कथा पड़िला। से उपनयन परे दिने उआसरू पलैई गला। वरुण आसी पहुँचवा बेलू राजा कहिले, आज्ञा मु करिबी कौन? पुओ कुआडे पलैछि मु जानेना। वरुण क्रोधान्वित होई कहिले, तुमे मते प्रतारित करिछ। तुमको जलदर रोग हो। राजा रोगाक्रांत हेले। अके पुओ निरुद्देश होइथिबार दुख, तहिरे पुणी शारीरिक पीड़। सेथिरे राजा बहुत मियप्राण होई पड़िले। एक गुंफारे लुचि रही थांती लोहिताक्ष। जड़े पथिक तांको चिन्हि पारि तांको बापांको दुर्दशा जणाइबारु लोहिताक्ष उआस अभिमुखे चलिले। किंतु बाटरे छद्मवेशी इंद्र तांको भेटी कहिले, तुमको यज्ञ उत्सर्ग न कले तुम पिता जंत्रणादायक व्याधिरु मुक्त हेबार आशा नाही। वरुण तुमको अपेक्षा करिछि। तुमे निश्चित मृत्यु मुखकू जाउछ किपरि? इंद्रक चेतावनी शुणी लोहिताक्ष आउ अग्रसर हेले नाही। पुणी गुंफा भितरकू फेरीगले। दिने हरिश्चंद्र निज कुलगुरु वशिष्ठ को पचारिले, गुरुदेव ए रोगरु मुक्त हेबार कौन कौनसी पंथा नाही? वशिष्ठ परामर्श देले, वत्स निज पुओर उत्सर्ग करि न पारिबा हेतु तुमर ए व्याधि। तुमे कौनसी बालक को पोष्य करि नहीं उत्सर्ग करि सापमुक्त हुओ। राजा तांको मंत्री को कहिले, यज्ञ रे उत्सर्ग कला भली सुलक्षण युक्त कौनसी ब्राह्मण बालक को जोगाड़ कर। बालकर पितामाता को संतुष्ट करने सकाशे जहा लोड़ा ताहा करिपार। मंत्री बहुत संधान करी शेष को अजीर्गत नामक जड़े ब्राह्मणर संधान पाइले। तांकर थिले 3 पुओ। बड़ पुओ पितार, सान पुओ मातार प्रिय। मझी पुओ सुनसेपंकु मंत्री जोगाड़ करी आनिले। सुनसेपक मुखमंडल भक्ति और निष्ठार छटारे द्युतिमान दिशुथिला। से राजांक विपद बुझी स्वइच्छारे ही मंत्रींक सह अग्रसर हेउथांती। से हुष्टचित्तरे नानादी श्रुतिगान करि चलिथांती। जी तांको देखुथाए से तांको प्रति स्नेहपरायण होई उठुथाए। से राजनगर रे पहुंचिया मात्रे राजांक लोक ताकू पाछोटी नेले। सुनसेप थिले अतीव भक्तिप्राण बालक। से यज्ञ पाई प्रस्तुत हेले। यज्ञ भी आरंभ होईगला। पुरोहित माने मंत्रपाठ कले आउ उत्सर्गर समय हेला आसन्न। किंतु बालक उपरे विश्वामित्रंकर दया हेला। से सुनसेपंको छाड़ीदेवा पई राजा को परामर्श देले। राजा शुणिले नाही।
ସେ ସୁନଶେପଙ୍କୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଶିଖେଇଦେଲେ। ସୁନଶେପ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ପାଖରେ ବସି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବରୁଣଦେବ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସୁନଶେପଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ରାଜା ଯେ ସୁନଶେପଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଭୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ। ଦିନେ ରାଜା ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କଥାରେ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ସତ୍ୟ କରାଇ ନେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ସର୍ବସ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ରାଜା ବନବାସୀ ହେଲେ। ଏହା ଜାଣି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ। ତୁମର ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ବକ ଧ୍ୟାନ ପରି ଛଳନାମୂଳକ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବକ ପକ୍ଷୀ ବନିଯାଅ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି କୁପିତ ହୋଇ ଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେ ଯାଏ ବକ ହୋଇ ରହିଥିବି, ତୁମେ ବି ସେ ଯାଏ ବକ ହୋଇ ରୁହ। ଦୁହେଁ ବକ ବନିଗଲେ। ମାନସରୋବରର ତୀରରେ ଥାଇ ଦୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଆହତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାପମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବଶିଷ୍ଠ ଜଣକୁ ଶାପ ଦେଇ ନିଜେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ନିମି ଯେପରି ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲେ, ସେହିପରି ସଚରିତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନିମିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘକାଳ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗରୀଶ, ଗୌତମ, ପୁଲସ୍ୟ, ରୁଚିକ ପ୍ରମୁଖ ଯଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ। ତାପରେ ସେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଭେଟି ମହାଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମହାନ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନିମି କହିଲେ, ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ଆମର କୁଳଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ତୁଳାଇବା। ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲିଣି। ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ସାରିଲିଣି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଶିଷ୍ଠ ନିମିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ତୁଲାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିମି ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ରୂପେ ବରଣ କରି ନିଜ ଯଜ୍ଞ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଲେ ଆଉ ବିଶେଷ ମୁନି ଋଷି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରି ବଶିଷ୍ଠ ବହୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆସି ନିମିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିମି ସେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିମି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇ ନିମିଙ୍କୁ ଏହି ଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମର କୁଳଗୁରୁ, ଅଥଚ ମୋତେ ପୁରୋହିତ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ପୁରୋହିତ କଲାଭଳି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ତୁମେ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯେପରି ନିର୍ଜୀବ ଭଳି ଶୋଇଛ, ତୁମ ଦେହ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତଳକୁ ଗଡ଼ିପଡ଼ୁ। ତୁମେ ହୁଅ ବିଦେହ। ନିମିଙ୍କ ସେବକମାନେ ଏ ଶାପ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ନିମି ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଥରି କହିଲେ, କୁଳଗୁରୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଧନ ଲୋଭରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲ। ତୁମେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ମୁଁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିନାହିଁ। ତୁମକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଯଜ୍ଞର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ମୋତେ ଶାପ ଦେଉଛ। ବେଶ୍, ମୁଁ ଯଦି ନିଷ୍ପାପ ହୋଇଥିବି, ତୁମ ଶରୀରର ଗତି ମଧ୍ୟ ମୋରି ଭଳି ହେବ। ବଶିଷ୍ଠ ସେଠାରୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିମିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କଥା ଜଣାଇ କହିଲେ, ମୋ ଦେହ ଯଦି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବ, ତେବେ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଚେତନା ଆଉ କାହାର ଶରୀରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ମିତ୍ରାବରୁଣ ଦେହରେ ନିଜ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରାଇପାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ବଶିଷ୍ଠ ଯାଇ ବରୁଣ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜ ଦେହ ରଖି ଚେତନାକୁ ମିତ୍ରାବରୁଣ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଏଣେ ନିମି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଯାପନ କଲେ। ଯଜ୍ଞଭୋକ୍ତା ଦେବଗଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ଯଜ୍ଞ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ସୁନ୍ଦର ନରଦେହ ନା ସୁରଦେହ ଚାହାନ୍ତି? ନିମି କହିଲେ, ଦେହ ଥିଲେ ଦେହ ପ୍ରତି ବିପଦ ଲାଗିଥିବ। ମୋର କୌଣସି ଦେହ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋତେ ବାୟୁ ଦେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପର ଚାହାଁଚହିଁ ହେଇ କହିଲେ, ଏଭଳି ବର କେବଳ ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ନିମି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ମହାଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପଲକ ପକାଇବେ। ନିମିଙ୍କ ଦେହ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦେହ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ମୁନିମାନେ ତହିଁରୁ ଜନକକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ନିମି ବିଦେହ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିଦେହୁ। ସେ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ମିଥିଳା ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଲା ବିଦେହ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ କାହାଣୀ, ଦେବୀ ଭାଗବତ।